بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پیارے ملک پاکستان کو کس طرح سے خوشحال اور ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پہلے آپ سب کو پاکستان کے یوم آزادی 15 اگست کی بے پناہ مبارکباد۔ آج کا دن نہ صرف جشن کا ہی نہیں، سوچنے، شکر ادا کرنے اور عہد کرنے کا بھی دن ہے۔ سوچنے کا کہ جنبے مثال قربانیوں کے بلبوتے پر یہ سرزمین پاک میں ملی، کیا ہم ان کی حقیقی قدر کر پا رہے ہیں؟ شکر ادا کرنے کا عظیم نعمت آزادی پر، اور عہد کرنے کا کہ ہم اپنے پیارے وطن اسلامی جمہوری پاکستان کو قرآن کی روشنی میں ایک مضبوط، خوشحال اور باضابطہ ملک بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یاد کیجئے وہ لمحات جب علامہ اقبال نے خواب دیکھا، جب قائد اعظم محمد علی جناح نے ناقابل یقین استقامت کا مظاہرہ کیا، اور جب لاکھوں مسلمان ماؤں بہنوں نے گھر بار چھوڑ کر صرف ایک نعرے کے لیے قربانی دی۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، ایک نظریے کی تجسیم تھی۔ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یعنی آپس کے احسان کو نہ بھولو۔ ہمارے بزرگوں کا یہ احسان، یہ قربانی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہنی چاہیے۔ لیکن کیا ہم واقعی اس پاکستان کی تعمیر کر پا رہے ہیں جس کا خواب دیکھا گیا تھا، جہاں عدل ہو، جہاں رحم ہو، جہاں ہر بچے کو علم ملے، ہر بیمار کو علاج ملے، ہر محتاج کی مدد ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت سے چیلنجز کا شکار ہیں۔ اخلاقی اقدار کا زوال، بدعنوانی کا افریت، تعلیمی نظام کا بحران، معاشی مشکلات، صوبائی و لسانی تعصبات، یہ سب ہمارے راستے کی رکاوٹیں ہیں، اور یہ رکاوٹیں ہمارے دین اسلام کے بنیادی اصولوں کے بالکل خلاف ہیں۔ اسلام تو ہمیں اتحاد، انصاف، علم اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا ہم صرف شکوے کرتے رہیں؟ نہیں، وقت عمل کا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں آئیے چند ٹھوس تجاویز پر غور کریں جو ہم، آپ اور ہر پاکستانی اپنے اپنے دائرہ کار میں آج سے ہی شروع کر سکتے ہیں۔ پہلی اور بنیادی بات، اخلاقی و روحانی بحالی۔ معاشرے کی تعمیر مضبوط اخلاقیات سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے گھروں، اسکولوں، دفاتر میں عملی طور پر اسلامیہ اخلاقیات کو زندہ کرنا ہوگا۔ صداقت، رحمدلی، حقوق العباد کا خیال رکھنا، خاص طور پر بدعنوانی جو ہمارے معاشرے کے سب سے بڑی بیماری بن چکی ہے۔ رسول اللہ نے رشوت لینے اور دینے والے دونوں پر لعنت فرمائی ہے، اسے سہت، نہایت گنائی قرار دیا۔ ہمیں اجتماعی طور پر اس کے خلاف آواز اٹھانی ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے فیصلوں بھی ایمانداری کو ترجیح دینی ہوگی۔ یاد رکھیں، ایک ایماندار قیادت ہی معاشرے کی اصلاح کی راہ دکھا سکتی ہے۔ اپنے گھر سے شروع کریں۔ بچوں کو سچ بولنا، وعدہ پورا کرنا، چھوٹوں سے پیار اور بڑوں سے ادب سکھائیں۔ مضبوط خاندان مضبوط معاشرے کی بنیاد ہے۔ قرآن ہمیں حکم دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ سورۃ تحریم، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بچاؤ اچھی تربیت سے ہی ممکن ہے۔ دوسری اہم ترین تجویز، تعلیمی انقلاب۔ علم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، طلب العلم فریض علی کل مسلم۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مردہ اور عورت پر فرض ہے۔ اس فرض کو پورا کرنے کے لیے ہمیں معیاریت علیم کو ہر غریب، امیر، شہری، دیہاتی بچے کے دستر سے ملانا ہوگا۔ صرف ڈگریاں نہیں، ہنراور اور کردار سازی پر بھی توجہ دینی ہوگی۔ ساتھ ہی دینیا اور دنیا وی علوم میں توازن ضروری ہے۔ جدید سائنس، ٹیکنالوجی اور پیشور ان ہمارتیں سیکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بنیادیہ سلامی تعلیمات، توحید، نماز، روزہ، زکوہ، حج اور اخلاقیات۔ ایک عملی اقدام، زکوہ اور صدقات کو تعلیم کے لیے وقف کر دیں۔ ہمارے امیر بھائی اپنی زکوہ اور خیرات کو غریب اور ہونہار طلباء کی تعلیم، اسکالرشپس، اسکولوں کی تعمیر اور اساتذہ کی بہتر تربیت کے لیے منظم طریقے سے استعمال کریں۔
ये ज़कवार का बेहतरीन मसरफ है जो मुआशरे को मुस्तकिल फायदा पहुंचाएगा। तीसरी कलीदी तजवीज़ माशी खुद इन्हिसारी और इंसाफ। हमारी मईशत को इस्लामी असूलों पर चलाना वक्त की अशद जरूरत है। कुरान ने सूद रबा को जिनके मुतरादिफ करार दिया है। हमें इस्लामी बीनकिन गावर मालियाती निजाम को फरोग देने की जदोजहद तेज करनी होगी। सूद के माशरत यावर माशियत बाहकारियों से लोगों को आगाह करना होगा। साथ ही सदका ज़कवा और वक्फ के निजाम को जदीद, शफाफ और फाल बनाना होगा। यह अदारे अगर दरसत तरीके से चलें तो गुर्बत का खात्मा, सेहत और तालीम की सहूलियात फराहम कर नामुमकिन हो सकता है। रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त में भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोखेदही से सख्ती से मुना फरमाया है। ईमानदारी से कमाई गई रोजी में बरकत होती है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि मकामी सनतों और हुनरमंदों की हौसला अफजाई करें। मैदान पाकिस्तान को तरजीह दें। सब्र और शिक्र के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हुए मेहनत करें। अल्लाह वादा फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह इसके लिए निकलने की राह पैदा कर देगा और इसे ऐसी जगह से रिज्क देगा जहां से इसे गुमान भी ना हो। चौथा अहम पहलू समाजी हम आहंगी और खिदमत खल्क। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुन नासी अनफाहुम लिन्नास। तुम में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा नफा बख्श हो। हमें रदाकाराना जज्बे वॉलंटियर्स को फरोग देना चाहिए। अपने महल्ले के सफाई, गरीबों और यतीमों की मदद, खून का अतिया, दरखत लगाना, माहौल की हिफाजत, ये सब इबादत का दर्जा रखते हैं। अपनी इस्तात के मुताबिक किसी ना किसी शिकल में खिदमत खल्क जरूर करें। साथ ही हमें मुआशरे के तमाम तबकात के साथ इंसाफ और एहसान का मामला करना होगा। खवातीन के हकूक, अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ और माजूर अफराद की जरूरियात का ख्याल रखना हमारा इस्लामी फरीजा। कुरान हुक्म देता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसान, सूरह नहल। बेशक अल्लाह इंसाफ और एहसान का हुक्म देता है। सेहत आमा की बेहतरी भी इसी में शामिल है। जिस्म अल्लाह की अमानत है। साफ पीने का पानी, सफाई सुथराई और बुनियादी सेहत की सहूलियात हर शहरी का हक है। इनकी फराहमी के लिए आवाज उठाएं और अमली तावन करें। पांचवा और आखिरी निकता, कौमी यकजहती और दिफा। हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिन लिल मुमिन कल बुनियान यशिद बाज़ बाज़ा। एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की मानंद है जो एक दूसरे को मजबूत करती है। सूबाई, लिसानी या मजहबी तासुबात हमारे इत्तेहाद को कमजोर करते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियत के झंडे तले मुत्तहिद होना होगा। हमारी फौज, पुलिस और दूसरे सिक्योरिटी इदारे हमारी हिफाजत के लिए दिन रात मसरूफ अमल हैं। बेशुमार जानों की कुर्बानियां दे चुके हैं। कुरान हमें हुक्म देता है, वअइदू लहुम मास्ततातुम मिन कुव्वत, सूरह अल-इंफाल। और तैयार रखो उनके मुकाबले के लिए जितनी ताकत तुमसे हो सके। हमें अपने दिफाई इदारों की अखलाकी सपोर्ट करनी चाहिए। साथ ही कौमी वसाइल की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। दरखत लगाना, पानी बचाना, बिजली का मुहतात इस्तेमाल, ये छोटे छोटे इकदामात भी कौमी खिदमत हैं। नौजवानों, आप आसमिल काम मुस्तकबिल हैं। आपके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। तालीम और हुनर हासिल करने में पूरे गिन से जुट जाएं। अपने पेशों में ईमानदार और माहिर बने। नेट की दुनिया को मिसबता इस्तेमाल में लाएं। अपने आसपास की खदमत करें। याद रखें, कायदे आजम ने भिन्न जवानों से बढ़िया मैदे वाबस्ता की थे। आपकी तवानाई जो शावर नीक नीति से है पाकिस्तान की किस्मत बदले। के आइए अपने प्यारे वतन के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए अल्लाह के हुजूर दस्ते दुआ उठाएं। ऐ हमारे रब, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई दे और हमें दोज़ख के अजाब से बचा। ऐ अल्लाह, हमारे मुल्की पाकिस्तान को अमन व सुकून, इस्तेहकाम और खुशहाली अता फरमा। हमारी फौजा और अवाम को हर शर से महफूज रख।
हमारे हुक्मरानों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। हमारे नौजवानों को इल्म, हनरा और नीक नीति से नवाज। हम सब में इत्तेहाद, मोहब्बत और भाईचारा पैदा फरमा। हमें अपने दीन पर चलने और मुल्की की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब अल-आमीन। ये आज से अभी से अपने अपने हिस्से का चिराग जलाने का अहद करें, चाहे वह अपने बच्चे को अच्छी तरबियत देना हो, अपने काम में ईमानदार रहना हो, एक गरीब बच्चे के तालीम में मदद करना हो, अपने महले को साफ रखना हो, या सिर्फ अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना हो। याद रखें, बड़ी बदीली छोटे छोटे इकदामात से ही आती है। कुरान की रोशनी में कायद के ख्वाब की ताबीर में अपना हिस्सा डालें। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।